Good morning students. We are going to discuss about Ramachandran plot. Ramachandran plot is very important question asked by Calicut University, and you had seen in the last year question paper the Ramachandran plot is asked as an essay question. So before defining the Ramachandran plot, we'll just look into two important bond angles for explaining Ramachandran plot. So the two important bond angles are phi and psi, which are important for explaining the or understanding the Ramachandran plot. So the two torsion angles of polypeptide chain describes the rotation of the polypeptide backbone around the bond. So basically by Ramachandran plot we are explaining the rotation of the bond angle involved in the peptide bond. So by using Ramachandran plot we will explain the rotation around the bond angle in peptide bond. The peptide bond I had already discussed in the last class about peptide bond. So by Ramachandran plot we will discuss about the allowed and not allowed rotations around the peptide bond. So there are mainly three angles in the peptide bond. The first angle is phi, and phi occurs between alpha carbon atom and nitrogen, C alpha and nitrogen. And second angle is psi, which occurs between C alpha and carbon atom, and the next one is omega, which occurs between C and N. So the two important angles are psi and phi. The psi is the angle between C alpha and C, whereas the phi is the angle between C alpha and nitrogen. So it provides an easy way to view the distribution of torsion angle of a protein structure. Torsion angles means torsion means rotation. So torsion angle means rotation around the bond angle. So the Ramachandran plot helps in the easy viewing of torsion angle around the bond or the peptide bond or the protein structure. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫൈ ആൻഡ് സൈ. അപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ, സി ആൽഫയും എന്നിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റമാണ് സി ആൽഫ. ഈ സി ആൽഫേൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഫൈ. സൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആൽഫേൻ്റെയും കാർബൺ ആറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും സി ആൽഫയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. സി ആൽഫയും കാർബണും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ അറൗണ്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോർഷൻ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടോർഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസിലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So Ramachandran plot also provides an overview of allowed and disallowed regions of torsion angle values. So the Ramachandran plot provides a view of allowed and disallowed torsion angle or rotation around the bond angle. It also serves as an important indicator of the quality of protein three-dimensional structure. The torsion angles are among the most important local structural parameters that control protein folding. And the third possible angle within the protein is omega, which is the angle between C and N. So
the Ramachandran plot provides an overview of the bond angle or torsion angle, and it also provides an overview of the allowed and not allowed conformations around the bond angle. And the torsion angles are also the important parameters or local structural parameter that control protein folding. So this torsion angle or the rotation around the bond angle controls the protein structure. So the Ramachandran plot is used to describe the allowed and not allowed conformation around the bond angle or the torsion angle values. And it also, these torsion angle values are very important for studying the protein folding. So you had studied primary structure of protein, secondary structure of protein, tertiary structure of protein, and quaternary structure of protein in your degree class. So this is known as protein folding, from primary to secondary, from secondary to tertiary, and from tertiary to quaternary. The protein folds to become to attain its structure, and so this torsion angle or the angle of rotation is very important for the determining the folding of the protein. So Ramachandran പ്ലോട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്? രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബോണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ അറൗണ്ടുള്ള അലൗഡ് ആൻഡ് നോട്ട് അലൗഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അലൗഡ് ആൻഡ് നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോർസൺ ആംഗിൾ കാണിക്കുന്നതാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടോർസൺ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ്. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ് നിങ്ങൾ ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിഷ്യറി, ക്വാട്ടർനറി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ടോർസൺ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്താണ് തരുന്നത്? രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് തരുന്നത് ഒരു ബോണ്ട് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അലൗഡ് ആൻഡ് നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അലൗഡ് ആൻഡ് നോട്ട് അലൗഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോർസൺ ആംഗിളിനൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടോർസൺ ആംഗിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ടോർസൺ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ എത്രത്തോളം ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോർസൺ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒമേഗ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ സിയും നൈട്രജൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആറ്റമാണ്, അല്ല സി കാർബൺ ആറ്റവും നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആറ്റമാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് helps to predict the angles of particular protein which are able to predict this three-dimensional folding. So the Ramachandran plot helps in predicting the bond angle, with the help of which we can predict the three-dimensional folding of a protein. So this rotation occurs due to the partial double bond character of the peptide bond, which restricts rotation around the C-N bond, placing two successive alpha carbon C-O-N and H between them in one plane. Thus, the rotation of the protein chain can be described as rotation of the peptide bond planes relative to each other. So, these bond angles occur, or this rotation occurs due to the partial double bond character of the peptide bond, and also this partial double bond character restricts the rotation around the C and N bond, and also you know all these atoms in the peptide bond are present in the same plane, so you know peptide bonds are planar in nature. So the Ramachandran plot can be used for predicting the three-dimensional folding of the protein, and this bond the rotation along the bond angle occurs due to the partial double bond character.
of the peptide bond, and this partial double bond character restricts rotation between the CN bond, and also this all the atoms involved in peptide bond like carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen are present in the same plane, or their peptide bond is planar. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു? ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ 3-dimensional സ്ട്രക്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. പ്രോട്ടീൻ്റെ 3-dimensional ഫോൾഡിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഈ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ ബോണ്ട് ആംഗിളിന് ചുറ്റുമുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബോണ്ട് ആംഗിൾസിലും മോളിക്യൂൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോട്ടീനിലുള്ളത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ ആംഗിളിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിളിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിളിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനുള്ള കാരണം ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിന് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പോലെയാണ് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനെക്കാട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് എന്താണ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. മാത്രമല്ല ഈ കാർബൺ നൈട്രജൻ ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള റൊട്ടേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പ്ലാനാർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ പോലെയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ സ്ലൈഡ്. ഇപ്പം സൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആൽഫയും എന്നും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആൽഫയും സിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സിയും എന്നും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. In a polypeptide, the main chain N-C alpha and C-alpha C bond, that is phi and psi, are free to rotate. These rotations are represented by torsion angle phi and psi respectively. So G.N. Ramachandran used computer models of small polypeptides to systematically vary phi and psi with the objective of finding stable conformation. For each conformation, the structure was examined for close contacts between atoms, and atoms were treated as hard sphere with dimension corresponding to the van der Waals radii. Therefore, psi and phi angles which cause sphere to collide correspond to sterically disallowed conformations of the polypeptide backbone. So you know what is phi and psi. The phi and psi are the bond angle between N and C alpha and C and C alpha. So this protein or the polypeptide chain or the molecules involved in this peptide bond can rotate freely around the psi and phi. So the place where the atoms involved in or the molecules involved in peptide bond can revolve freely is phi and psi. And what G.N. Ramachandran do is that he developed computer models of small polypeptide, and he varies the value of phi and psi to find the stable conformation. And he treated atoms as a hard sphere with a dimension corresponding to van der Waals radii. So in the Ramachandran plot, the psi and phi are the bond angles which allows free rotation. And also the G.N. Ramachandran has developed computer models of small polypeptides, and by putting different values for psi and phi, he was able to find the stable conformation of the protein and he treated the atoms as a sphere with a dimension corresponding to their van der Waals radii. രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിന് ചുറ്റും ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ആംഗിൾസേ ഉള്ളൂ. അതാണ് സൈ ആൻഡ് ഫൈ. ഇപ്പോൾ സൈനും ഫൈന് ചുറ്റുമാണ് ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ മാക്സിമം അലോ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ്.
അപ്പോൾ GN രാമചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സ്മോൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈ ആൻഡ് ഫൈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കി. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈ ആൻഡ് ഫൈ വാല്യൂസ് എന്തിനാണ് രാമചന്ദ്രൻ കൊടുത്തത്? ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഏത് സൈ ആൻഡ് ഫൈ വാല്യൂസിലാണ് സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇയാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ GN രാമചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്മോൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കി. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ, അതായത് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് വാല്യൂ, അതായത് ഫൈക്കും സൈക്കും ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ വന്നത്, പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കിയത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. മാത്രമല്ല GN രാമചന്ദ്രൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് വാണ്ടർ വാൾസ് റേഡിയയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് റെഡ് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ റെഡ് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെന്ന് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറുപ്പിക്കാം. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള യെല്ലോ റീജിയൻ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറുപ്പിക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റീജിയനൊക്കെ വൈറ്റാണ്. സോ ഇൻ ദി രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട്, ഇതാണ് ഒരു രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. In the diagrams, the white area correspond to the conformation where atoms in the polypeptide come closer than some of their van der Waals region. So these regions are sterically disallowed for all amino acid except glycine, which is unique in that it likes a side chain. The red region corresponding to the conformation where there are no steric hindrance, and these are allowed regions, namely alpha helical and beta sheet conformation. The yellow areas show the allowed regions if slightly short van der Waals radii are used in calculation and the atoms are allowed to come to a little closer together. This bring out an additional region which corresponding to the left hand alpha helix. So while interpreting a Ramachandran plot, we have to interpret a Ramachandran plot by looking into the color of the diagram and also which quadrant this diagram falls. So while plotting the Ramachandran plot, we have to plot the psi on x-axis and phi on y-axis. While plotting a Ramachandran plot, we have to plot the psi on x-axis and phi on y-axis. The value of psi and phi varies between 0 to minus 180 to plus 0 to minus 180 to 0 to plus 180. അപ്പം നമ്മൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ, ആ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആക്സിസിൽ സൈനെ എടുക്കുക, ഒരു ആക്സിസിൽ ഫൈനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ സൈൻ്റെ വാല്യൂ 0 to minus 180 മുതൽ 0 to plus 180 വരെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ 0 to minus 180 മുതൽ +0 to plus 180 വരെ ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് വൈറ്റ് ഏരിയാസ്, ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത വൈറ്റ് ഏരിയാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ്. So these are not allowed or disallowed conformations, and this is not allowed except for glycine because it does not has any side chain. But ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന വെള്ള റീജിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്? സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണ്ട് ആംഗിളിൽ റൊട്ടേഷൻ അലൗഡ് അല്ല, അതാണ് നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെയും ഗ്ലൈസിന്
എലൗഡ് ആണ്, കാരണം ഗ്ലൈസീന് സൈഡ് ചെയിൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ആ സൈഡ് ചെയിനും സി ആൽഫയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് റൊട്ടേഷൻ നടക്കൂ. അപ്പോൾ സൈഡ് ചെയിൻ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലൈസീൻ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പം ഈ കളറൊന്നും ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻ, അതായത് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലൈസീന് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, കാരണം അതിന് സൈഡ് ചെയിൻ ഒന്നുമില്ല. So in this, the polypeptides come closer than some of their van der Waals radius. So this happens because the polypeptides come closer to the sum of van der Waals radius. അപ്പോൾ van der Waals radiusൻ്റെ അടുത്താണ് പോളിപെപ്റ്റൈഡിലുള്ള ആറ്റംസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ആണ് ഈ സംഭവം, ഈ നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻ വരുന്നത്. അതായത് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സിലുള്ള ആറ്റംസ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് റേഡിയസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരുടെ റൊട്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് റീജിയൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ അലൗ ചെയ്യാത്ത റീജിയൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഉള്ള റീജിയൻസ് ആണ്. അത് വരുന്നതിന് കാരണം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് റേഡിയൻ്റെ അടുത്ത് അവരെ വാല്യൂ, അതായത് ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വാൻ ഡെർ വാൾസ് റേഡിയസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റീജിയനാണ് റെഡ് റീജിയൻ. ഇപ്പോൾ റെഡ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റീജിയൻ അലൗസ് മാക്സിമം റൊട്ടേഷൻ ഓർ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ്. And red regions are allowed regions where you can observe maximum optical rotation. So alpha helix, right-handed alpha helix and beta sheet comes under this red region. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റീജിയനാണ്, അതായത് ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ റീജിയനാണ് റെഡ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത റീജിയനാണ് ഡാർക്ക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്, അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബീറ്റ ഷീറ്റും ആൽഫ ഹെലിക്സും ഒക്കെ. സോ ദി സെക്കൻഡ് റീജിയൻ ഇൻ ദി രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഈസ് റെഡ് കളർ റീജിയൻ ഓർ ദി ഡാർക്കസ്റ്റ് റീജിയൻ, in which the maximum rotation occurs and there is no steric hindrance. Example is alpha helical and beta conformation comes under this region. Next region is the yellow region, where there is slightly shorter van der Waals radii are used in calculation, and these are slightly allowed region. So the third region is the yellow region, in which the optical rotation is, or the rotation around the bond angle is slightly allowed. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത റീജിയനാണ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന റീജിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡാർക്കിനെക്കാട്ടും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട റീജിയൻ. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ബോണ്ട് ആംഗിളിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി അലൗഡ് ആണ്. അപ്പോൾ തീരെ അലൗ ചെയ്യാത്ത റീജിയനാണ്, അങ്ങനെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ചുറ്റുമുള്ള റൊട്ടേഷൻ തീരെ അലോ ചെയ്യാത്ത റീജിയനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്? വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്. സ്ലൈറ്റ്ലി റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി അലൗഡ് റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൽ 3 റീജിയൻസ് ആണുള്ളത്. ഒരു റൊട്ടേഷനും പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അലൗഡ് കൺഫർമേഷനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ വെരി ഡാർക്ക് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കും. പാർഷ്യൽ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി അലോവിങ് റൊട്ടേഷൻ അലോ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് നമ്മൾ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്കിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കും. അപ്പം ബീറ്റ ഷീറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സിലും അലൗഡ് കൺഫർമേഷനിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് എന്താണ്,
ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് പാർഷ്യലി അലൗഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അത് ഈ ഫിഗർ പഠിക്കണം, ഇത് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്ലൈസിന് സൈഡ് ചെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഏത് ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂസും അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഇൻ ദി 4 ക്വാഡ്രൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 ക്വാഡ്രൻറ്റിലും ഏത് ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടും ഗ്ലൈസീന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഗ്ലൈസീന് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് നടത്താൻ എന്തില്ല, സൈഡ് ചെയിൻ ഇല്ല. So glycine has no side chain and therefore can adopt phi and psi angles in all 4 quadrants of the Ramachandran plot. So glycine side chain ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 4 ക്വാഡ്രൻസിലും ഗ്ലൈസീന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനിഷ്ടമുള്ള ഫൈ ആൻഡ് സൈ വാല്യൂസ് അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So what are the applications of Ramachandran plot? It helps in the validation of protein structure. അപ്പം പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ത് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ബൈ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇപ്പോൾ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിറ്റ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഈ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി അസസിങ് സൈഡ് ചെയിൻ എഫക്ട്സ് ഓൺ പ്രോട്ടീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പം സൈഡ് ചെയിൻസ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സൈഡ് ചെയിൻ എങ്ങനെ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ആർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ, അതായത് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് NMR സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ഈ സൈഡ് ചെയിൻ എങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേസിക്കലി രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്താണെന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രോട്ടീനിലുള്ള അലൗഡ് ആൻഡ് നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനിലുള്ള അലൗഡ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അലൗഡ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അലൗഡ് ആണോ നോട്ട് അലൗഡ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ 3 ആംഗിൾസ് ആണ്. ഫൈയും സൈയും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഒമേഗ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈയും സൈയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഫൈയും സൈയും വരയ്ക്കണം. പിന്നെ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പം ഫൈൻ്റെയും സൈൻ്റെയും വാല്യൂ 0 to -180 മുതൽ 0 to +180 വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും 2 ആക്സിസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓരോരോ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് വരുന്നതെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് വരയ്ക്കണം. ഇത് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോട്ട് അലൗഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ള റീജിയൻ ആയിരിക്കും. അലൗഡ് കൺഫർമേഷന് ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും. പാർഷ്യലി അലൗഡ് കൺഫർമേഷന് യെല്ലോ റീജിയൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഗ്ലൈസീൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്, അതും പറയുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുക. അപ്പോൾ തന്നെ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടായി. അപ്പം താങ്ക് യു.